Hello all, welcome to IACE, the Indian Academy of Competitive Exams. Today we are going to discuss the Hindu editorial. Alright. See, before going to discuss the editorial, there is a common doubt. I interact with many students. Many students, they want to do the work, always claiming something, blah, 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 blah. He want to finish the topic, but he has the doubts. How is this possible? He started the chapter noun, but not fully prepared. Again, doubt, sir, how do I get the job? Do I get the job? Now, first of all, many students are testing in this pattern. Sir, I am getting 16 marks, 17 marks. I am not able to score more than 20 marks, 22 marks. Yeah, marks come obviously, don't worry about the marks, but finish the syllabus first. Without finishing the syllabus, now how do you get the content first of all? So people are claiming like I'm not getting more than 15, I'm not getting more than 20. So what I'm telling you students, first of all, finish the syllabus, whatever the subject you are preparing for, exam you are preparing for. First of all, finish the syllabus, make one schedule, listen the chapter fully, completely. Okay, and suppose you are preparing English, make sure finish all the contents, all the chapters, make sure finish all the chapters. So doubt should not be there. Take one any particular book that you take for your clarity, whatever the book. Grammar, there is one book. Vocabulary, there is one book. And reading comprehension, this is enough. The Hindu editorial is enough for a daily basis. Sufficient. So you need to take one book for grammar, that is standard book, national level, whatever the standard book is there, that you take. And vocabulary also, take one standard book. I reveal the book name also, Word Power Made Easy. You take that book, no problem. And the reading skills, you take the newspaper daily basis. That is sufficient. If you read daily like this, you shall get some sort of clarity. People are not doing like this. He reads for 1 week, and after 1 week, there is no more that guy, unable to see in the classrooms. ఎక్కడ చూసినా కనబడాడు ఇన్స్టిట్యూట్లో, ఎటు పోతాడో ఏందో తెలియదు. మళ్ళీ 2 వీక్స్ తర్వాత వస్తాడు, మళ్ళీ అప్పుడు ప్రణవన్ అంటాడు, అది సగమే. ఈ అటు ఇటు చూసేసరికి మార్చ్ అయిపోతుంది, ఏప్రిల్లో పడతాడు, ఏప్రిల్ అయిపోతుంది, మే అయిపోతుంది, కథం. ఇదే జరుగుతుంది కథ. Just imagine, like, we have this many vacancies are there, this many aspirants are then where am I right now? You take suppose IACE Institute, we have 10,000 plus student base right now on this day. In this 10,000 students, where am I? Just raise the question yourself. సో అందరికి 10,000 మంది ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. ఇప్పుడు ఈ 10,000 మందికి జాబులు వస్తాయా? నో, ఇంపాసిబుల్. ఇక్కడే మొత్తం 10,000 జాబ్స్ వచ్చేస్తే వాట్ అబౌట్ దట్ కర్ణాటక, వాట్ అబౌట్ తమిళనాడు, వాట్ అబౌట్ దట్ కేరళ, వాట్ అబౌట్ ద ఢిల్లీ, వాట్ అబౌట్ ద మహారాష్ట్ర, వాట్ అబౌట్ ద మధ్యప్రదేశ్, వాట్ అబౌట్ ఆంధ్రప్రదేశ్, వాట్ అబౌట్ తెలంగాణ? సో కాబట్టి ఎక్కడో సంథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్. యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ లూప్ హోల్. You need to find out that your mistake point. You are sitting for 2 to 3 years, but you don't know what is the clarity, what's happening. You need to meet one faculty. You need to meet the respected, the concerned faculty, and make sure your that problems with the faculty, he tells you what to do. Like just as simple as this, whenever we get some sort of fever or any sort of health issues, we consult the doctor. We won't take our own medicine, right? It gives some repercussions. If I take my own medicine, whatever I like, that paracetamol, dolo, this and that, you are wearing for the moment clarity, right? But not the long lasting disease free, right? If I want that long lasting benefit, I am just consulting the doctor, whatever the fee is that.
I'm paying 600,000 rupees, but I want to meet that doctor. It is also like this. The study is also like that. You need to meet your studies doctor. That is nothing but a faculty. So like this you need to be when you are in this position 100%. You within one, I told you already, CGL 2025 will be cleared if you are on this basis. Okay, so hope you understand guys, and we discussed today's this editorial. Let's start. If you see the editorial today's ఇక్కడ చూడండి, మైల్స్ టు గో అనే ఒక హెడింగ్ కనబడుతుంది మనకు. మైల్స్ టు గో అంటే ఇంకా చాలా మైళ్ళు వెళ్ళాల్సి ఉంది అని దీని యొక్క జనరల్ మీనింగ్. బట్ మెనీ థింగ్స్ టు బి అచీవ్డ్, మెనీ సక్సెసెస్ టు బి అచీవ్డ్ అని దాని యొక్క మీనింగ్. ఇంకా అయిపోలేదు, ఇంకా చాలా చేయాల్సి ఉంది. మైల్స్ టు గో, మెనీ థింగ్స్ టు బి అచీవ్డ్, మెనీ అచీవ్మెంట్స్ టు బి అచీవ్డ్, నాట్ యెట్ కంప్లీటెడ్, ద నెక్స్ట్ ఈస్ దేర్ అని దాని యొక్క మీనింగ్. ఎవరి విషయంలో మాట్లాడుతున్నాడు, ఎక్కడ అని చూసుకుంటే ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు క్లియర్గా. ఆన్ చేంజ్ ఇన్ మణిపూర్, ద రోడ్ టు నార్మాల్సీ. ఈ మ్యాటర్ ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాడమ్మా? ఆన్ చేంజ్. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ చేంజింగ్ అని ఇవ్వాలి. చూడండి ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వాలి? చేంజింగ్ అని ఇవ్వాలి. ఆన్ చేంజింగ్ ద గవర్నమెంట్ ఇన్ మణిపూర్ and the road to normalcy. See, normalcy means the general situation, the status quo. We call generally, there is a French word we express the phrase status quo. There's a normal situation, the general situation. We call that is the normalcy. దానికి ఒక మార్గం కనుక్కోవాలి అని లెటర్ యొక్క ఉద్దేశం. అంటే now we understand this news is from the state called Manipur, northeast. The reader wants to discuss about that. Let's enter the passage. We focus each and every point, with regard vocabulary also. We point each and everything. So now we read from the top, okay? Ikkada sentence start. After months of trying to wade through an ethnic crisis by maintaining the status quo, the union government finally got its act together and removed the N. Biren Singh led government in Manipur from power and imposed president's rule, hoping that the change would be the harbinger of good tidings. ikkadi varaku full stop, ikkadi varaku a sentence. Now you see this much is called one sentence is finished. Now tell me in this what is subject? Yeah, if you take the subject is the union government, Kendra Prabhutvam. This subject. And what is the verb? Got. Actually ఇది కంప్లీట్గా కలిపి చదవాలి, బట్ నేను వర్బ్ దృష్ట్యా ఒక ఘాట్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నాను. బట్ మీరు కలిపి చదవచ్చు, ఇబ్బంది ఏం లేదు ఇక్కడ. ఓకేనా? The union government got its act together. Yeah. Kendra Prabhutvamu ikkada, see, get one's act together means to accomplish the task successfully. That means put all the efforts to do something, get one's act together. అంటే అంతా కలిసి, టుగెదర్ అంటే కలిసి పని చేయడం కదా. యాక్ట్ టుగెదర్ అంటే కలిసి పని చేయడం. Get one's act together means to work hard in order to achieve something. And meaning vastadi ikkada. So clear? What is subject right now? The union government, and the verb is what? Got its act together. Clause. Sentence is finished. Ikkada and annadu. Of course and anedi manam conjunction teesukovachu. ఓకేనా? సబ్జెక్ట్ ఏంటి? యూనియన్ గవర్నమెంట్. మళ్ళీ వర్బ్ ఏంటి ఇక్కడ? రిమూవ్డ్. చూడండి వర్బ్ ఏంటి? రిమూవ్డ్. ఇది వర్బ్. రిమూవ్డ్ అన్న, రిమూవ్డ్ ద ఎన్ బీరెన్ సింగ్ లెడ్ గవర్నమెంట్. ఇది ఆబ్జెక్ట్. ఇది కూడా నేను ఆబ్జెక్ట్గా తీసుకోవచ్చు. చూడండి ఇక్కడ రిమూవ్డ్ హోమ్, ద ఎన్ బీరెన్ సింగ్ లెడ్ గవర్నమెంట్. సో అతను పాలిస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వ పాలన ఏదైతే ఉందో దాన్ని తొలగించేసింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. అయిపోయింది సెంటెన్స్. ఎక్కడుంది ప్రభుత్వం? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో, ఇన్ మణిపూర్.
ఎప్పుడు మణిపూర్లో ఎక్కడి నుంచి? ఫ్రమ్ పవర్, అధికారం నుంచి తొలగించేసింది. ఇప్పుడు చూడండి, అండ్ అంటే మళ్ళీ కంజంక్షన్. చూడండి ఇక్కడ అంటే ఒకటే సబ్జెక్టు 3 వర్బులు తీసుకున్నాడు. గాట్, రిమూవ్డ్ అండ్ ఇంపోజ్డ్. చూడండి ఇది వర్బ్. అండ్ ఇంపోజ్డ్ ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ ఫినిష్డ్. అంటే ఒకటే సబ్జెక్టు 3 వర్బులు తీసుకున్నాడు. ఇది మీరు గమనించాలి. అయిపోయింది సెంటెన్స్. ఇలా చదువుకోండి. క్లియర్? అండ్ హోపింగ్ దట్, మరి ఇంకేమని? హోపింగ్ దట్ అనేది ఇది ఫ్రేజ్ అండి. ఇది జెరెండియల్ ఫ్రేజ్గా మనం తీసుకుంటాం. ఇది చదవాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ పుట్ ఆన్ హోల్డ్. హోపింగ్ దట్ ఏమని ఆశిస్తుంది ఈ ప్రభుత్వం అంటే చెప్తున్నాడు ద చేంజ్, ఈ మార్పు, ఇప్పుడు చోటు చేసుకున్నటువంటి ఈ బీరెన్ సింగ్ ప్రభుత్వం చేసినటువంటి ఈ మార్పు వుడ్ బి, ఇలా ఉండబోతుంది. వుడ్ బి ద హార్బింజర్. హార్బింజర్ మీన్స్ టు బ్రింగ్, ఫర్ రన్నర్, ముందుకు తీసుకెళ్లేవాడు. హార్బింజర్ ఆఫ్ పీస్ అంటాం. అంటే వన్ హూ క్యారీస్ ద పీస్, వన్ హూ బెయిర్స్ ద పీస్, మోసుకెళ్ళేవాడు. సో వుడ్ బి ద హార్బింజర్ ఆఫ్ గుడ్ టైడింగ్స్. హార్బింజర్ ఆఫ్ గుడ్ టైడింగ్స్. చూడండి చాలా ఇంపార్టెంట్ అది. అయితే మనకు కొన్ని పదాలు ఉన్నాయి చూడండి. ఇంగ్లీష్లో జనరల్గా మామూలుగా వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ టైడ్? టైడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే టైం. టైడ్ మీన్స్ టైం. మనం వినేమంటారు ఏది? సర్ఫ్ ఎక్సెల్ ద గడి అంటే దాని మీద గడియారం బొమ్మ ఉంటుంది, డిటర్జెంట్. టైడ్, అది టైడ్ ఐ థింక్, సర్ఫ్ ఎక్సెల్ కాదు, ఇది వేరే అది వేరే అనుకుంటా. టైడ్ అని రాసి డిటర్జెంట్, సోప్ ఆర్ పౌడర్ అని దాని మీద గడియారం బొమ్మ ఉంటుంది. టైడ్ అంటే అలా కాదు. టైడ్ అంటే టైం, సమయం. సో మరి గుడ్ టైడ్ అంటే మంచి సమయము, మరి బ్యాడ్ టైడ్ అంటే చెడు సమయము. ఇది ఇంగ్లీష్లో మనకు ఉన్నటువంటి క్లారిటీ. గుడ్ టైడింగ్స్ అంటే శుభ సూచకాలు, బ్యాడ్ టైడింగ్స్ అంటే అశుభ సూచకాలు. దీన్నే మనం వివిధ రకాలుగా రాస్తూ ఉంటాం. బోర్డ్స్ వెల్, బోర్డ్స్ వెల్ శుభ సూచకము, బోర్డ్స్ ఇల్ అశుభ సూచకము. అలానే ఇక్కడ మనకు ఇంకోటి ఆగర్స్, AUGURS. చూడండి దీన్ని కూడా మనం రాస్తాం. ఆగర్స్ వెల్, ఆగర్స్ ఇల్, శుభ సూచకము అశుభ సూచకము. లైక్ దిస్ వి రైట్, వి హ్యావ్ దిస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. సో ఈ చేంజ్ ఏదైతే ఉందో వుడ్ బి ద హార్బింజర్ ఆఫ్ గుడ్ టైమింగ్స్, మంచి శుభ సూచకాలను తీసుకొస్తుంది అని ఆశిద్దాం అని రైటర్ అంటున్నాడు. హోపింగ్ దట్, ఇది ఆశిస్తున్నాం మేము, మంచి శుభ సూచకాలు జరగబోతాయి ఇక ఫ్యూచర్లో అని వీళ్ళు ఆశిస్తున్నారంట. కేంద్రం అలానే అనుకుంటుంది, ఈ రైటర్ కూడా అలానే అనుకుంటున్నాడు. సో దట్స్ వాట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ గుడ్ టైడింగ్స్ అంటే శుభ సూచకాలు జరగబోతున్నాయి. సో దట్ ఈస్ అ హార్బింజర్ ఆఫ్ పీస్ అంటే శాంతిని నెలకొల్పే విధంగా ఉంది. హార్బింజర్ అంటే టు బ్రింగ్, జస్ట్ తీసుకొచ్చేవాడు, జస్ట్ లైక్ దాట్. సో క్లియర్? ఇది అయిపోయింది. అయితే మీరు అడగచ్చు ఇక్కడ, మరి ఈ ఫస్ట్ ఉంది కదా సార్, దీన్ని ఏమంటారు? ఇదంతా కూడా ఫ్రేజ్, జస్ట్ సపోర్టింగ్ ఫ్రేజ్గా తీసుకుంటాం. చూడండి, ఆఫ్టర్ మంత్స్ అంటే నెలల తర్వాత. ఏం చేశారు నెలల కిందట? మరి అంటే ఆఫ్ ట్రయింగ్ టు వేడ్ త్రో. చూడండి ఇది ఇంపార్టెంట్ ఫ్రేజ్, ఇది కూడా మొత్తం ఫ్రేజ్లు ఇచ్చాడు ఇవాళ. వేడ్ త్రో అంటే జస్ట్ లైక్ సర్వైవింగ్ ఇన్ ఏ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్, సర్వైవింగ్ ఇన్ ఏ ప్రాబ్లమేటిక్ సిచ్యువేషన్. వేడ్ త్రో అంటే చాలా కష్టమైనటువంటి పనుల నుంచి వెళ్ళడం. సో ఆఫ్టర్ మంత్స్ ఆఫ్ ట్రయింగ్ టు వేడ్ త్రో అండ్ ఎథనిక్ క్రైసిస్. ఎథనిక్ క్రైసిస్ అంటే తెలుసు కదా, ఒక జాతికి సంబంధించినటువంటి గొడవ. క్రైసిస్ అంటే డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్, సంకట పరిస్థితి. బై మెయింటైనింగ్ ద స్టాటస్ కో. చూడండి ఇక్కడ స్టాటస్ కో అంటే ద ప్రీవియస్. స్టాటస్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఆ సిచ్యువేషన్, ఆ స్థితి. ఇక కో అన్నదానికి మీనింగ్ ఏం లేదు, బట్ స్టాటస్ కో అంటే ద సిచ్యువేషన్ దట్ వాస్ ప్రీవియస్లీ దేర్. ఇంతకు ముందు ఎలానైతే ఉందో అలాంటి సిచ్యువేషన్ తీసుకురావడం. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ హైదరాబాద్లో ఎట్లా ఉంది? నార్మల్గా ఉంది. రేపొద్దున గొడవ ఇంకేమైనా కూడా ఇలానే ఉండేటువంటి ఒక పరిస్థితి. ఇలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ని కంటిన్యూ చేయడాన్ని ఏమంటాము? స్టాటస్ కో. క్లియర్?
The situation that was previously there. That's what the meaning of status quo. ఆ స్థితి, ఆ ప్రస్తుత పరిస్థితి is called status quo. సో ఇప్పుడు ఏమంటుంటే మరి చూడండి, ఆఫ్టర్ మంత్స్ ఆఫ్ ట్రైయింగ్ వేట్ త్రూ అండ్ ఎథనిక్ క్రైసిస్ బై మెయింటైనింగ్ ద స్టాటస్ కో, the union government finally got its act and removed the N. Biren Singh led government in Manipur from power and imposed president's rule. అక్కడ రాష్ట్రపతి పాలన విధించారంట. హోపింగ్ దట్, మరి ఏమని ఆశిస్తున్నారు, ద చేంజ్ వుడ్ బి ద హార్బింజర్ ఆఫ్ గుడ్ టైడింగ్స్, మరి మంచి సమయాలను, శుభ సూచకాలను తీసుకొస్తుంది అని అందరూ ఆశిస్తున్నారంట. ఇది పాయింట్. లెట్స్ అంటర్ ద నెక్స్ట్ లైన్. చూడండి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ మళ్ళీ ద ఫ్యాక్ట్ అంటే నిజము, ఇది సబ్జెక్ట్. ఇక్కడ దట్ అన్నాడుగా, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ కంజంక్షన్, కాబట్టి హోల్లో పెట్టుకోవాలి. సో ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ద రూలింగ్ భారతీయ జనతా పార్టీ కుడ్ నాట్ మేనేజ్ టు ఫైండ్ అ రీప్లేస్మెంట్ ఫర్ ఇట్స్ అవుట్ గోయింగ్ లీడర్. ఇగో చూసారా, ఇదంతా కూడా హోల్లో పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ దట్ నుంచి ఈ లీడర్ వరకు మనం హోల్లో పెడతాం. ఇదంతా ఎక్స్ట్రా భాగం. ఆ నిజం గురించి ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా చెప్పాడు రైటరు ఇన్ ద పార్ట్ కాల్డ్ దాట్. ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ ఏంటి, ద ఫ్యాక్ట్. వర్బ్ ఏంటి, రిఫ్లెక్టెడ్. ఇగో ఇది వర్బ్. ఈ నిజము ప్రతిబింబిస్తుంది, ద ఫ్యాక్ట్ రిఫ్లెక్టెడ్. ఈ నిజము, ఏ నిజము, మధ్యలో చదువుకోండి, మీరే చదువుకోండి. ద ఫ్యాక్ట్ రిఫ్లెక్టెడ్, ఈ నిజము ప్రతిబింబిస్తుంది. ఏ నిజము, మధ్యలో ఉంది. ఆ ఏం ప్రతిబింబిస్తుంది చూడండి. నాట్ ఓన్లీ జస్ట్, ఇగో ఇది మనము, ఇది నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో అని ఒకటి ఉంటుంది కదా, అది చదువుదాం. చూడండి, నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ ఆన్ ద ఇంటర్నల్ డివిజన్స్ విత్ ఇన్ ద పార్టీ బట్ ఆల్సో, చూడండి ఇక్కడ నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో వచ్చింది, కంజంక్షన్ కదా. సో అది ఏం రిఫ్లెక్షన్ ఇస్తుందో చూడండి ఇక్కడ. ద ఫ్యాక్ట్ దట్ రిఫ్లెక్టెడ్, the fact reflected not only just on the internal divisions within the party. I think there are no divisions in the party. Why this writer is claiming like that? I don't understand. It's all well established party, there are no divisions. Why is he writing like this? I don't know. So the internal divisions within the party, no, there are no divisions, they are all working great. It's wrong sentence to say. But also on the preponderance. Preponderance means like some sort of dominance, hegemonyship, authoritarianism. But also on the preponderance. Preponderance means dominance, adhipatyam chalainchadamu. Preponderance of what? Preponderance of the ethnic divide in the state. వాళ్ళు జాతి పరంగా విడిపోవడం ఏదైతే ఉందో అదే హైలైట్గా కనబడుతుంది, ప్రీపాండరెన్స్గా కనబడుతుంది, కాస్త డామినెన్స్గా కనబడుతుంది, అది స్వయాన కనబడుతుంది, అది ప్రతిబింబిస్తుందంట. సో ఇది ఎథనిక్ డివైడ్ అంటే జాతిపరమైన ఆ యొక్క విభజన ఆ రాష్ట్రంలో కనబడుతుందంట. ఇన్ ద స్టేట్, ద స్టేట్ అంటే ఈ రాష్ట్రం. ఏ రాష్ట్రం? మణిపూర్. ఇలా ఓకేనా, క్లియర్? సో ఇప్పుడు ఆ ఫ్యాక్ట్ ఏంటో చదువుదాం మనం ఒకసారి. ద ఫ్యాక్ట్ దాట్, సో ఐ టోల్డ్ యూ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ కంజంక్షన్. మళ్ళీ ఇందులో సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఉంది, మీరు చూడొచ్చు. మళ్ళీ అందులో కూడా సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఉంది, చూడొచ్చు క్లియర్గా. సో ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ద రూలింగ్ భారతీయ జనతా పార్టీ, వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? ద రూలింగ్ భారతీయ జనతా పార్టీ ఇస్ ద సబ్జెక్ట్. వర్బ్ ఏంటి? కుడ్ నాట్ మేనేజ్. కుడ్ నాట్ మేనేజ్ ఇస్ ద వర్బ్. ఏం మేనేజ్ చేయలేకపోయింది అంటే టు ఫైండ్ ఏ రీప్లేస్మెంట్, అంటే ఆ స్థానంలో ఇంకొకరిని కూర్చుండబెట్టడం. ఇప్పుడు ఆ పదవిని ముఖ్యమంత్రిని తీసేసి పక్కన పడేశారు కదా, మరి ఇంకొకరిని కూర్చుండబెట్టాలి కదా. సో ఇంకొకరిని కూర్చుండబెడితే మరి ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుద్దా? వాళ్ళకి తెలియదా? సో ఇట్లాంటి విషయాలు. సో కుడ్ నాట్ ఫైండ్ రీప్లేస్మెంట్ ఫర్ ఇట్స్ అవుట్ గోయింగ్ లీడర్ అనా. మరి ఇంకొక వ్యక్తిని తీసుకెళ్ళి కూర్చుండబెడితే ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుద్దా? నువ్వు అష్యూరెన్స్ ఇస్తావా? హిందూ పేపర్ ఈ ఎడిటోరియల్ రాసినటువంటి రైటర్ అష్యూరెన్స్ ఇస్తాడా? మరి తెలివిని ఎందుకు రాసినట్టు నువ్వు? Why are you leading the people in the wrong, detracting them? Why are you making them this sort of ideas? Who is giving you this sort of ideas to you? That we need to raise the questions internally.
So clear. Now in this we need to focus the main important, the subject verb agreement, the fact and verb is reflected. Clear. The next line. Considering this, అంటే పైన చెప్పుకున్నటువంటి విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి. Considering this, మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? The imposition. The imposition. What is subject? The imposition. ఇగో ఇది సబ్జెక్ట్. ఇంపోజిషన్ ఆఫ్ వాట్ అంటే ప్రెసిడెంట్స్ రూల్. ఇది మనం హోల్డ్లో పెట్టుకుంటాం. ఇంపోజిషన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్స్ రూల్. జస్ట్ పుట్ ఆన్ హోల్డ్. వర్బ్ ఏంటి? సీమ్డ్. సీమ్డ్ టు బి. ఇగో చూడండి, ఇది మొత్తం కలిపి చదువుకోవచ్చు. సీమ్డ్ టు బి, చూడ్డానికి. సీమ్డ్ అంటే లుక్స్ లైక్ దాట్, అపియర్స్, చూడ్డానికి ఇలా కనబడుతుంది. సో ద ఇంపోజిషన్ సీమ్డ్ టు బి, చూడ్డానికి ఇలా కనబడుతుంది. ఎలా కనబడుతుంది? అ వయబుల్ వే. వయబుల్ అంటే సూటబుల్, విచ్ ఇస్ సంథింగ్ రైట్, సరి అయినటువంటి, విచ్ ఇస్ సంథింగ్ లాజికల్, రేషనల్, వయబుల్, suitable, adaptable, like this we take. So the imposition seemed to be a viable way. Imposition seemed to be a suitable way, a rational way of bringing back normalcy. Enti of bringing back normalcy. Ekkada? In a state, ilanti oka rashtramlo, ఈ రాష్ట్రం ఎలా ఉంది? సఫరింగ్ బ్యాడ్లీ, చాలా ఇబ్బంది పడుతుంది. ఎక్కడి నుంచి? ఫ్రమ్ ఎథనిక్ స్ట్రైఫ్. స్ట్రైఫ్ అంటే ఏంది? ఫైట్, కాన్ఫ్లిక్ట్, బ్యాటిల్, గొడవ అని తీసుకుంటాం. వివక్షకు సంబంధించినటువంటి గొడవ జరుగుతున్నటువంటి, చాలా దారుణంగా బాధపడుతున్నటువంటి ఇలాంటి ఒక రాష్ట్రంలో ఆ సాధారణతను తిరిగి తీసుకురావడానికి ప్రెసిడెంట్స్ ఇంపోజిషన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ సీమ్డ్ టు బి అ వయబుల్ వే, ఒక సరి అయినటువంటి మార్గంగా కనబడింది. ఎస్ అని రైటర్ అంటున్నాడు. క్లియర్? అది నెక్స్ట్ లైన్. సో సబ్జెక్ట్ ఈస్ వాట్ ఇస్ ద సబ్జెక్ట్? ద ఇంపోజిషన్. వర్బ్ ఏంటి? సీమ్డ్ టు బి. క్లియర్. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ అన్నాడుగా. వాట్ ఈస్ దిస్ ఆఫ్టర్? కంజంక్షన్. ఆఫ్టర్ ఈస్ కాల్డ్ అ కంజంక్షన్. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్? ద ఇంపోజిషన్. ఇగో what is subject right now? The imposition of president's rule. ఇది మొత్తం కలిపి చదవాలి. యాక్చువల్గా ఫుల్ సెంటెన్స్ ఇవ్వలేదు, ఇది ఒక ఫ్రేజ్గా తీసుకుంటాం. దీన్ని పక్కన పెట్టండి. ద రియల్ సెంటెన్స్ is starting there. After the imposition of president's rule, ప్రెసిడెంట్ పాలన తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ద గవర్నమెంట్ ఇది సబ్జెక్ట్. వర్బ్ ఏంటంటే హ్యాస్ సాట్. చూడండి, హ్యాస్ ప్లస్ V3. సీక్, సాట్, సీకింగ్, సీక్స్. మనకి ఏ ఫామ్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ? V3 ఫామ్ ఇచ్చాడు. హ్యాస్ సాట్. ఈ ప్రభుత్వం ఏం కోరుకుంది అంటే చెప్తున్నాడు. టు గ్రాడ్యువల్లీ సీజ్ కంట్రోల్. గ్రాడ్యువల్లీ మీన్స్ స్లోలీ, స్టెప్ బై స్టెప్, డే బై డే. ఏం కోరుకుంటుంది ఈ ప్రభుత్వం అంటే ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం కోరుకుంటుందో చెప్తున్నాడు. టు గ్రాడ్యువల్లీ సీజ్ కంట్రోల్. సీజ్ అంటే ఏంది? స్టాప్. సీజ్ అంటే ఏంది? జస్ట్ లైక్ ప్రివెంటింగ్, ఆపడం. టు సీజ్ కంట్రోల్ ఓవర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఇది మళ్ళీ ఫ్రేజు, ఓవర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఇది మొత్తం కలిపి చదవాలి. ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆఫ్ వయలెన్స్ అని చదువుతూ ఉంటాం. అంటే హింసకి తావిచ్చేటువంటి అంశాలు ఏవైనా సరే వాటిని నెమ్మదిగా ఏం చేయాలంటే కంట్రోల్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అని ఈ ప్రభుత్వం కోరుకుంటుంది. హ్యాస్ sought to gradually seize control over instruments of violence. చూసారా, వైలెన్స్ పక్కన ఏమి ఇచ్చాడు? దట్. అంటే ఈ వైలెన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ దట్ అంటే ఏంటి? రిలేటివ్ ప్రొనౌన్. ఇది ఎవరి గురించి చెప్తున్నట్టు? వైలెన్స్ గురించి చెప్తున్నట్టు. ఏం చెప్తున్నారు వైలెన్స్ గురించి? చదవండి. దట్ సీమ్డ్ టు. ఇప్పుడు మళ్ళీ చూడండి, సీమ్డ్ టు రెయిన్. రెయిన్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? రూల్. ఇప్పుడు మామూలుగా మనము ఒక ఇంగ్లీష్లో ఎక్కడైనా సరే గుర్తుపెట్టేసుకోండి, రెజ్ అనే పదం ఎక్కడొచ్చినా రిలేటెడ్ టు రూల్, పాలన. మీరు వినే ఉంటారు, రెజిసైడ్, కిల్లింగ్ ఆఫ్ ఎ రూలర్. రిగాలియా, ద అటైర్ ఆఫ్ కింగ్. రెజిమెంటల్ బజార్, రీజనల్, రీజియన్. అక్కడ రెయిన్, REIGN, రెయిన్ అంటే పాలన. సో దట్ సీమ్డ్ టు రెయిన్ విత్ ఇంప్యూనిటీ ఇన్ ద లాస్ట్ 2 years.
సీమ్డ్ టు బి అంటే చూడ్డానికి ఇలా కనబడుతుంది, లుక్స్ లైక్ దాట్, అపియర్స్ లైక్ దాట్. ఎలా కనబడుతుందంట? టు రెయిన్ విత్ ఇంప్యూనిటీ. అది ఎలా పాలిస్తుందంట? ఇంప్యూనిటీగా. ఇంప్యూనిటీ అంటే వితౌట్ ఎనీ పనిష్మెంట్. ప్యూన్ అంటే పనిష్, పెనాల్టీ, పనిష్, ఓకేనా. మరి ఇంప్యూనిటీ అంటే నో పనిష్మెంట్. ఇంప్యూనిటీ ఇన్ ద లాస్ట్ 2 years, గత 2 ఏళ్లుగా ఎలాంటి పనిష్మెంట్ లేకుండా ఆ వయలెన్స్ ఏలుతుందంట ఆ రాష్ట్రంలో. ఆ వయలెన్స్ పాలిస్తుంది ఎలాంటి పనిష్మెంట్ లేకుండా. ఇంప్యూనిటీ అంటే ప్రొటెక్షన్, విత్ ఆల్ ప్రాపర్ షీల్డింగ్, విత్ ఆల్ ప్రాపర్ డిఫెన్స్ అని చెప్పడాన్ని ఇంప్యూనిటీ అంటాం ఇంగ్లీష్లో. అంటే అలా అర్థం చేసుకోవాలి మనం. ఇక్కడ ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి చూడండి. ఏమంటున్నారు రైటర్? ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ సాట్ టు గ్రాడ్యువల్లీ కంట్రోల్ ఓవర్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆఫ్ వయలెన్స్. అంటే హింసకు తావిచ్చేటువంటి అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ చేయాలనుకుంటుంది. ఇప్పుడు ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆఫ్ వయలెన్స్ గురించి కొంచెం ఏదో రైటర్ చెప్పాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. అందుకే దట్టులో రాశాడు. ఏం రాశాడు? సో దట్ సీమ్డ్ టు రెయిన్, దట్ సీమ్డ్ టు రూల్ విత్ ఇంప్యూనిటీ. ఆ హింస గత 2 సంవత్సరాల నుంచి పాలిస్తుందంట ఈ మణిపూర్ రాష్ట్రాన్ని. అంటే రైటర్ చెప్తున్నాడు రెయిన్ అంటే పాలించడం, విత్ ఇంప్యూనిటీ అంటే విత్ ఆల్ ప్రొటెక్షన్, విత్ ఆల్ సపోర్ట్. తను ఆడిందే ఆట, పాడిందే పాట అవుతుంది ఈ యొక్క వయలేటర్స్కి. అక్కడ మణిపూర్లో వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తున్నారు. మనం కూడా చూసాము మహిళలను ఏం చేస్తున్నారు అనే విషయం. సో ఇలాంటి పనులన్నీ చేస్తున్నారంట అక్కడ. సో అవన్నీ చెక్ పెట్టడానికి వాళ్ళ ప్రెసిడెంట్ రూల్ తీసుకొచ్చింది కేంద్ర ప్రభుత్వం అని మనం అనుకోవాలండి డైరెక్ట్గా. క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ వీఆర్ హియర్. రైట్. సో లెట్స్ చెక్ దిస్. సో ఇట్ డిడ్ సో. ఇప్పుడు ఇట్ అంటే ఎవరు? యూనియన్ గవర్నమెంట్, కేంద్ర ప్రభుత్వం. వర్బ్ ఏంటి? డిడ్. V1 V2? ఆబ్వియస్లీ V2. ఇట్ డిడ్ సో. మరి ఇలా చేసింది ఎందుకు? బై గివింగ్ ఎ డెడ్ లైన్. ఇగో ఇది బై గివింగ్ అ డెడ్ లైన్. డెడ్ లైన్ అంటే తెలుసు కదా, ద టైం లిమిట్. బై గివింగ్ ఎ డెడ్ లైన్. ఎవరికి డెడ్ లైన్ ఇచ్చింది ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం? అంటే టు నాన్ స్టేట్ గ్రూప్స్. ఎందుకు వాళ్ళకి ఎందుకు డెడ్ లైన్ ఇచ్చింది? దేనికోసం డెడ్ లైన్? దేనికోసం ఆ టైం లిమిట్ పెట్టింది? అంటే టు గివ్ అప్ వెపన్స్. అయిపోయింది సెంటెన్స్. ఈ వెపన్స్ గురించి ఏదో ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పాలి కాబట్టి ఏం రాస్తున్నాడు? దట్. వాట్ ఈస్ కాల్డ్ దట్? రిలేటివ్ ప్రొనౌన్. దీన్ని ఏమని చెప్పాలి? రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ అని చెప్తా ఉంటాం. ఎవరి గురించి చెప్తుంది? దాని ముందున్న పదాన్ని గురించి. దట్ దే హ్యాడ్. దే అంటే ఎవరు ఇక్కడ? మళ్ళీ ఎస్, వెపన్స్. హ్యాడ్ అక్వైర్డ్. అక్వైర్డ్ అంటే పొందుకున్నారు. ఎక్కడి నుంచి? ఫ్రమ్ కాన్స్టాబ్యులరీస్. కాన్స్టాబ్యులరీస్ అంటే ఏం లేదు, జస్ట్ లైక్ పోలీస్ ఫోర్స్, లైక్ ఏ పోలీస్ స్టేషన్. అయిపోయింది సెంటెన్స్ ఇలా. సో ఇట్ డిడ్ సో. మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పింది. ఏం చెప్పింది అంటే చెప్తున్నాడు బై గివింగ్ ఏ డెడ్ లైన్. వారందరికి కూడా ఒక డెడ్ లైన్ ఇచ్చేసింది. ఎవరికి? వాళ్ళందరూ ఎవరు? టు నాన్ స్టేట్ యాక్టర్స్, టు నాన్ స్టేట్ గ్రూప్స్. అయితే ఇది ఒక ఫ్రేజ్ అన్నట్టు. ఇది ఎప్పుడు కూడా నాన్ స్టేట్ యాక్టర్స్, నాన్ స్టేట్ గ్రూప్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే దే ఆర్ వర్కింగ్ అగైనెస్ట్ ద స్టేట్. దే ఆర్ వర్కింగ్ నాట్ అకార్డింగ్ టు ద స్టేట్. అంటే లైక్ టెర్రరిస్టులు కావచ్చు, మిలిటెంట్స్ కావచ్చు, సమ్ వయలెంట్ గ్రూప్స్ కావచ్చు. అంటే జాతికి విరుద్ధంగా పనిచేసే వారిని ఏమంటారు అంటే నాన్ స్టేట్ యాక్టివిస్ట్స్. ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెట్టడం, ప్రభుత్వాలని ధ్వంసం చేయడం, ప్రజా ఆస్తులను ధ్వంసం చేయడం, ప్రభుత్వ ఆస్తులను ధ్వంసం చేయడము, ఇలాంటి వారిని ఏమంటారంటే నాన్ స్టేట్ యాక్టివిస్ట్స్ అంటారు. సో మరి ఇప్పుడు అదే జరుగుతుంది అక్కడ మణిపూర్లో. వాళ్ళందరికీ డెడ్ లైన్ ఇచ్చిందట ప్రభుత్వం. ఎందుకు? టు గివ్ అప్ వెపన్స్. వారి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ వెపన్స్, ఆ గన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మీరు అవన్నీ కూడా సరెండర్ చేయాలి. గివ్ అప్ అంటే ఇప్పుడు సరెండర్ చేయాలి. ఎక్కడ? ప్రభుత్వం ముందు లొంగిపోండి, ఇచ్చేయండి వెపన్స్ అన్ని మీరు.
ఎవరైతే నాన్ స్టేట్ యాక్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ రాష్ట్రంలో వినండి, మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి వెపన్స్ అన్ని మాకు తెచ్చి ఇచ్చేయండి అని చెప్పేసి ప్రభుత్వం వేడుకున్నదంట. సో మరి ఆ వెపన్స్ వాళ్ళకి ఎలా వచ్చినాయి అంటే చెప్తున్నాడు దాట్ దే హ్యాడ్ అక్వైర్డ్ ఫ్రమ్ కాన్స్టాబ్యులరీస్. ఈ పోలీస్ స్టేషన్ల నుంచి దొంగతనంగా దోచుకెళ్ళారంట ఆ వెపన్స్ని. కాబట్టి రైటర్ ఏమంటున్నాడు, మీరు ఎవరైతే ఈ కాన్స్టాబ్యులరీస్ అంటే ఈ పోలీస్ స్టేషన్ పోలీస్ ఫోర్స్ నుంచి ఎవరైతే మీరు ఈ వెపన్స్ను దొంగిలించుకొని వెళ్ళారో అవన్నీ తిరిగి ఇచ్చేయండి అని ప్రభుత్వం వేడుకుంటుంది. క్లియర్? నెక్స్ట్, ఇట్ హ్యాస్ ట్రైడ్. ఇట్ అంటే ఏంటి? మళ్ళీ గవర్నమెంట్. ఇట్ అంటే ఎవరు? గవర్నమెంట్. సబ్జెక్ట్ సింగులర్, వర్బ్ ఏంటి? హ్యాస్ ట్రైడ్. ఈ ప్రభుత్వం ప్రయత్నించింది దేనికి? టు ఎన్ష్యూర్. ఎన్ష్యూర్ అంటే హామీ ఇవ్వడం, మేక్ షూర్. టు ఎన్ష్యూర్ ఫ్రీ మూమెంట్. ఫ్రీ మూమెంట్, ఫ్రీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, ఫ్రీ ట్రావెలింగ్, ఫ్రీ మూమెంట్, ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా. ఎక్కడ? ఇగో ఇది ఫ్రేజ్ మళ్ళీ. బిట్వీన్ ద హిల్ అండ్ ద వ్యాలీ డిస్ట్రిక్ట్స్. మరి ఎలా ఫ్రీ మూమెంట్ ఎలా జరుగుద్ది అంటే ఇగో ఇలా, బై రిమూవింగ్ ద బ్లాకేడ్స్. ఈ బ్లాకేడ్స్ని ఎవరు సెటప్ చేశారు? సెటప్ బై దీస్ గ్రూప్స్. ఎక్కడ సెటప్ చేశారు? ఆన్ హైవేస్. ఏ రాష్ట్రంలో? ఇన్ ద స్టేట్ అంటే ఈ రాష్ట్రంలో. ఏ రాష్ట్రము? మణిపూర్. క్లాస్ ఇలా చదువుకోవాలి. ఓకే. సో ఇట్ హ్యాస్ ట్రైడ్ టు ఎన్ష్యూర్ అంటే ఈ ప్రయత్నం కూడా చేసింది. ఇట్ హ్యాస్ ట్రైడ్, ఆల్రెడీ ప్రయత్నం చేసింది, ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. టు ఎన్ష్యూర్ అంటే దీన్ని హామీ ఇవ్వడం. దేన్ని హామీ ఇస్తుంది? ఫ్రీ మూమెంట్, ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ట్రావెలింగ్ జరగాలి, రాకపోకలు జరగాలి. ఎక్కడ చెప్తున్నాడు? బిట్వీన్ ద హిల్ అండ్ ద వ్యాలీ. అక్కడ రెండు ప్రాంతాలు మేజర్గా ఉంటాయంట మణిపూర్లో. అఫ్కోర్స్ ఐ హ్యావ్ నాట్ బీన్ ఎనీ టైమ్స్ దేర్. ఒకటేమో హిల్ ఏరియా, ఇంకోటేమో వ్యాలీ ఏరియా. మామూలుగా మీరు వినే ఉంటారు, మేకలు, నేను ఆల్రెడీ అప్పట్లో కూడా చెప్పిన మీకు, మేకలు ఎక్కడ ఉండడానికి ఇష్టపడతాయి? కొండ ప్రాంతాల్లోనా, లోయ ప్రాంతాల్లోనా? అంటే మామూలుగా మనం బయట మార్కెట్లో వింటున్నది ఏంటంటే మేకలు ఎప్పుడు కూడా కొండ ప్రాంతాన్ని ఎక్కడానికి ఇష్టపడతాయి. కాబట్టి హిల్ ఏరియాలో ఉన్నది ఎవరు అంటే మేటీస్. ఇక మామూలుగా మనం వినే ఉంటాము. ఇంకా వేరే కుకీస్ ఎక్కడ ఉంటారు? వ్యాలీ ప్రాంతంలో ఉంటారు. ఇది గుర్తుపెట్టేసుకోండి. వ్యాలీ ప్రాంతంలో ఉండేది కుకీసు, మరి కొండ ప్రాంతాల్లో ఉండేది మేటీస్ అంటే మేకల్లాగా. జస్ట్ లైక్ దాట్, షార్ట్ కట్. ఓకే. సో రిమెంబర్, ఇట్ హ్యాస్ ట్రైడ్ టు ఎన్ష్యూర్ ఫ్రీ మూమెంట్ బిట్వీన్ ద హిల్ అండ్ వ్యాలీ డిస్ట్రిక్ట్స్. మరి ఫ్రీ మూమెంట్ జరగాలంటే అక్కడ ఏర్పరిచినటువంటి బ్లాకేడ్స్ అంటే సమ్ ఆబ్జెక్షన్స్, ఇంపెడిమెంట్స్, అడ్డంకులు. మరి ఈ బ్లాకేడ్స్ని ఎవరు ఏర్పరిచారు అంటే సెటప్ బై దీస్ గ్రూప్స్. అక్కడ ఉన్నటువంటి మేటీస్ కావచ్చు, కుకీస్ కావచ్చు, వాళ్ళందరూ ఏర్పరిచారంట. ఎక్కడ ఏర్పరిచారు అంటే హైవేస్లో, ఎటు పోకుండా. మొన్న కూడా వచ్చింది వార్త ఇది. ఇన్ ద స్టేట్, ఈ రాష్ట్రంలో. అవి రిమూవ్ చేసినప్పుడు ఈ యొక్క ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది, ఫ్రీ మూవ్మెంట్ అనేది జరుగుద్ది. నెక్స్ట్, సో దీస్ స్టెప్స్, ఇలా చేసినట్లయితే, స్టెప్స్ అంటే ఏంది? నిర్ణయాలు ఇక్కడ. దీస్ స్టెప్స్ హ్యావ్ నాట్ గాన్ డౌన్ స్మూత్లీ. హ్యావ్ నాట్ గాన్ డౌన్ కలిపి చదవాలి ఇది. స్మూత్లీ అంటే కాస్త ఫ్రీలీ అని మీనింగ్ వస్తుంది కదా. మరి ప్రభుత్వం అనుకున్నటువంటి ఈ యొక్క ఆలోచనలు అంత ఈజీగా జరగలేదంట. ప్రభుత్వం ఏం చెప్పింది? మీరు రోడ్లపైన ఏర్పరిచినటువంటి బ్లాకేడ్స్ని రిమూవ్ చేయండి అంటే వాళ్ళు చేస్తారా? చేయలే. అంత ఈజీగా జరగలేదంట, అసలు జరగలేదు అంట. ఇంకా అలానే నడుస్తుంది బ్లాకేడ్. రాకపోకలు మొత్తం ఆగిపోయినాయి. కొన్ని వందలు వేల లారీలు ఆగిపోయినాయి అక్కడ ఆ హిల్ ఏరియాలో, ట్రాన్స్పోర్ట్ లేక. సో దీస్ స్టెప్స్ హ్యావ్ నాట్ గాన్ డౌన్ స్మూత్లీ. అంత ఈజీగా ఏం జరగలేదు, చాలా కష్టంగా నెలకొని ఉంది అక్కడ. నెక్స్ట్, ఓన్లీ అ పోర్షన్. ఇందులో వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్? ఓకే, లెట్స్ రీడ్ ఫస్ట్. ఓన్లీ అ పోర్షన్ అంటే కొంత భాగం మాత్రమే. ఆ భాగం ఎంత? నియర్లీ 1/3. 3 భాగాలు అనుకుంటే 1 భాగం.
మరి ఆ ఒక్క భాగాన్ని నంబర్లో ఇస్తే ఆఫ్ ద 3000 odd weapons, yeah, that are still missing, you know, that are still missing. Okay, that are still missing have been returned. Okay, with the bulk of the missing weapons being those that were stolen in and around the Impal Valley. Okay, ikkadi varaku sentence అయిపోయింది సార్. Let's read in this. What is subject? సరే, ఇప్పుడు చూసుకుంటే మనకి సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ఇదే, ఓన్లీ అ పోర్షన్. చూడండి, ఇది సబ్జెక్ట్, ఇది సబ్జెక్ట్. ఓన్లీ అ పోర్షన్, కొంత భాగం మాత్రమే. వర్బ్ చూడండి, హ్యావ్ బీన్ రిటర్న్డ్. అయితే మీరు అడగచ్చు, సార్ పోర్షన్ అంటే సింగులర్ కదా, మరి హ్యావ్ ఎందుకు రాసినట్టు? అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో ఇలాంటి వాటిల్లో చాకచక్యం మనం ప్రదర్శించాలి. సరే, ఈ పోర్షన్ అనేది మనం కౌంటబుల్కి రాసామా, అన్కౌంటబుల్కి రాసామా? ఐ మీన్ టు సే కౌంటబుల్ నౌన్ ఆర్ అన్కౌంటబుల్ నౌన్. చూడండి, a portion of only a third of the 3000 odd weapons. Yes, we are speaking about the weapons. సో అప్పుడు మనం ప్లూరల్ వర్బే తీసుకోవాలి. ఒకవేళ మీకు a portion of షుగర్, సాల్ట్, రైస్, యునో ఇట్లాంటివి అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ ఉంటే అప్పుడు మీకు హ్యాస్ బీన్ రిటర్న్ రావాలి, సింగులర్ రావాలి. బట్ ఇక్కడ మనం మాట్లాడేది వెపన్స్ గురించి కదా, అఫ్ కోర్స్ దే ఆర్ ప్లూరల్ కదా. సో మరి ప్లూరల్ అయినప్పుడు ప్లూరల్ వర్బే రాయాలి. సో వీ హ్యావ్ రిటన్ లైక్ దాట్. సో దట్స్ వాట్ ద రైటర్ ఇస్ టెల్లింగ్. సో ఓన్లీ అ పోర్షన్ హ్యావ్ బీన్ రిటర్న్డ్. ఆ పోర్షన్ ఎంత అనేది మీకు హైఫన్ స్పాట్లో ఇచ్చాడు. కమ్సే కమ్ 1/3, నియర్లీ 1/3. ఎంత భాగము అంటే మూడింటిలో ఒక భాగం. ఒకవేళ మీరు వాటిని నంబర్లో తీసుకుంటే ఆఫ్ ద 3000 odd weapons, 3000 వెపన్స్ మాత్రమే. దట్ 3000 ఓన్లీ నియర్లీ a third of the 3000 weapons that are still missing. సో అంటే ఇప్పుడు దట్ ఎవరి గురించి రాసినట్టు? దీని ముందు గురించి. 3000 odd weapons that are still missing. అవి ఇప్పటికి కూడా మిస్సింగ్లోనే ఉన్నాయంట, అవి ఇప్పటి వరకు కూడా దొరకలేదు. సో ఓన్లీ అ పోర్షన్ ఆఫ్ ద వెపన్స్, యాక్చువల్లీ ఇవ్వాలి ఇట్లా, ఓన్లీ అ పోర్షన్ ఆఫ్ ద వెపన్స్ హ్యావ్ బీన్ రిటర్న్డ్. అందులో కొంత భాగం మాత్రమే రిటర్న్ చేయడం జరిగిందంట, మిగతావి రిటర్న్ లేదు. ఇంకా అయిపోయింది సెంటెన్స్. నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు? విత్ ద బల్క్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ వెపన్స్. ఇంత పెద్ద ఎత్తున వెపన్స్ మిస్ అవ్వడం అనేది. బీయింగ్ దోస్, ఇలాంటివే. బీయింగ్ దోస్ అంటే మరి అంత అవేవో ఆట వస్తువులు, చిన్నపిల్లల ఆట వస్తువులు కాదు, ఏదో మిస్ అయితే లైట్ తీసుకోవడానికి. బీయింగ్ దోస్, అలాంటి పరిస్థితులలో. దట్ వర్ స్టోలెన్ ఇన్, మరి అవి ఎక్కడి నుంచి దొంగిలించబడ్డాయి చెప్తున్నాడు. దట్ వర్ స్టోలెన్, ప్యాసివ్ వాయిస్. దట్ వర్ స్టోలెన్ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ ద ఇంపాల్ వ్యాలీ. ఆ ఇంపాల్ వ్యాలీలో దగ్గర దాని చుట్టూరుగా ఉన్నటువంటి పోలీస్ స్టేషన్ల నుంచి దొంగతనం చేశారంట. ఇగో దట్ వర్ స్టోలెన్, దొంగతనం చేయబడ్డాయి. ఇలా. సో క్లియర్? ద నెక్స్ట్ సెంటెన్స్. సో ద అటెంప్ట్స్, వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? ది అటెంప్ట్స్ అంటే ప్రభుత్వం చేసినటువంటి ప్రయత్నాలు. మేడ్ బై ద సెంట్రల్ ఆర్మ్డ్ పోలీస్ ఫోర్సెస్ టు ఎన్ఫోర్స్ ద ఫ్రీ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఆల్ వెహికల్స్ ఇన్ ద. ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా మళ్ళీ ఇవ్వదాకా దాని గురించి ఇది ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు కదా సెంటెన్స్. ఈ పైన ఈ వెహికల్ మూవ్మెంట్ గురించి ఇక్కడ ఇచ్చాడు, మళ్ళీ ఇదే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఇస్తున్నాడు. ఈ మధ్యలో కంప్లీట్గా న్యూస్ పేపర్ కరెక్ట్గా రాయట్లేదు వీళ్ళు. సో చూద్దాం. ద అటెంప్ట్స్ మేడ్ బై ద సెంట్రల్ ఆర్మ్డ్ పోలీస్ ఫోర్సెస్ టు ఎన్ఫోర్స్ ఫ్రీ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఆల్ వెహికల్స్ ఇన్ ద హిల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్, దాని పేరు చెప్తున్నాడు, కాంగ్పోకి, రిజల్టెడ్ ఇన్ వయలెన్స్ విత్ 1 killed and more than 40 people injured. ఇది ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ వెహికల్ మూవ్మెంట్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఇది అక్కడే ఇవ్వచ్చు కదా, మళ్ళీ ఎందుకు కింద ఇచ్చినట్టు? ఎందుకంటే తెలియదు ఆయన ఏం చేస్తున్నాడో, ఆయనకు అర్థం కావట్లేదు రైటర్. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? ది అటెంప్ట్స్. వర్బ్ ఏంటి ఇక్కడ? చూడండి, ది అటెంప్ట్స్ మేడ్ బై ద సెంట్రల్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఆల్ వెహికల్స్ ఇన్ ద రిజల్టెడ్ ఇన్ వైలెన్స్. యా, ఇగో ఇది వర్బ్ అండి. వర్బ్ చూడండి, ది అటెంప్ట్స్ రిజల్టెడ్ ఇన్.
violence. ఇది కలిపి చదవాలి. The attempts resulted in violence. అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం అంటే సెంట్రల్ ఆర్మ్డ్ పోలీస్ ఫోర్సెస్ వాళ్ళు చేసినటువంటి ప్రయత్నాలు చివరికి దేనికి దారి తీసాయి? ఇగో రిజల్టెడ్ ఇన్ వయలెన్స్. అదొక హింసకు దారి తీసినాయి. వయలెన్స్, హింస. మరి ఈ హింసలో ఏం జరిగింది చెప్తున్నాడు. విత్ 1 killed, ఈ హింసలో ఒకరు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అండ్ మోర్ దెన్ 40 people ఇంజర్డ్. కమ్సే కమ్ అంటే మోర్ దెన్ 40 మందికి పైగా గాయాల పాలయ్యారు ఆ యొక్క హింసలో. ఎవరు చేశారు ఈ ప్రయత్నాలు? పోలీస్ ఫోర్సెస్. ఇప్పుడు ఈ భాగాన్ని చూడండి. ఇది మనం హోల్లో పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడి వరకు కూడా హోల్లో పెట్టాలి. చదవాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ ఏంటో చూడాలి. ఈ అటెంప్ట్స్ ఎవరు చేశారు అంటే సిఏపిఎఫ్, సెంట్రల్ ఆర్మ్డ్ పోలీస్ ఫోర్సెస్. సెంట్రల్ ఆర్మ్డ్ పోలీస్ ఫోర్సెస్. ఎస్ఎస్సి జీడీ ఉంది కదా, ఇదే పోస్ట్. ఎస్ఎస్సి జీడీలో మీరు క్వాలిఫై అయితే మీరు ఈ పదవిలోకి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇవాళ మనలో చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఇవాళ రైట్ నౌ దే ఆర్ ఇన్ ద ట్రైనింగ్ ఇన్ చెన్నై. ఫర్గాట్ ద ప్లేస్ నేమ్, బట్ దే రైట్ నౌ టేకింగ్ ట్రైనింగ్ ఇన్ చెన్నై అండ్ నౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు పోస్ట్ ఇన్ అస్సాం ద నెక్స్ట్ మంత్ అనుకుంటా. సో ఇట్లా సిఏపిఎఫ్లో మీరు పోస్ట్ సంపాదించాలంటే జీడీ రాయాలి. ఎస్ఎస్సి జీడీ రాస్తే మీకు ఇక్కడ పోస్ట్ వస్తుంది. సో మేడ్ బై ద సెంట్రల్ ఆర్మ్డ్ పోలీస్ ఫోర్సెస్. వాళ్ళు ఏం చేశారు? టు ఎన్ఫోర్స్ అంటే టు అప్లై ద లా. ఎక్కడ? ద ఫ్రీ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ వెహికల్స్. ఎక్కడ? ఇన్ ద హిల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్, ఒక పేరు ఇచ్చాడు ఇక్కడ. ఈ యొక్క హిల్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతంలో ఈ ఫ్రీ మూమెంట్, ఈ వెహికల్ యొక్క ఫ్రీ మూమెంట్ చేయాలని ఏదో చట్టాన్ని అమలుపరిచారు. ఇది చివరికి దేనికి దారితీసింది? వయలెన్స్కి దారితీసింది. అక్కడ ఒక మనిషి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు, 40 మందికి పైగా గాయాల పాలయ్యారంట. ఇది జరుగుతుంది. పోలీసులు చెప్పినా వాళ్ళు వినట్లేదు మాట అని దీని యొక్క మీనింగ్. నెక్స్ట్ we read this passage. Let us see here. Right. A civil society organization. చూడండి, what is subject right now? A civil society organization. ఒక సంస్థ claiming to represent the Kuki Zo community has warned against the moves for the free movement of people by demanding union territory status, wow, or a separate arrangement for the Kuki Zo areas as a precondition. Separate రాష్ట్రం, separate దేశం అడిగితే అయిపోద్ది కదా అని జనాలు అంటున్నారు బయట. చూద్దాం ఇదేందో. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? a civil society organization. వర్బ్ ఏంటి? ఇగో వర్బ్ వచ్చేసి హ్యాస్ వార్న్డ్ అనేది వర్బ్. హ్యాస్ వార్న్డ్ అనేది వర్బ్. a civil society organization has warned అంటే కాస్త వార్నింగ్ ఇచ్చేసింది. నెగిటివ్ కాంటెక్స్ట్ కదా, అందుకే ఎగెనిస్ట్ రాశాడు. ఎగెనిస్ట్ ద మూవ్స్. మూవ్స్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్నటువంటి నిర్ణయాలు. మీరు ట్రావెల్ని ఫ్రీ చేయండి, ఆ మూమెంట్, ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ మూమెంట్ని జరిపించండి, మీ దగ్గర ఉన్న గన్స్ అన్ని మాకు ఇచ్చేయండి అని ప్రభుత్వం ఏదైతే అంటుందో, దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ మూవ్స్. నిర్ణయాలు, ఒపీనియన్స్, డెసిషన్స్. సో సివిల్ సొసైటీ ఆర్గనైజేషన్ హ్యాస్ వార్న్డ్ అగైన్స్ట్ ద మూవ్స్. అయిపోయింది. వార్న్డ్ అగైన్స్ట్ ద మూవ్స్ ఫర్ ద ఫ్రీ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ పీపుల్. చూడండి ఇక్కడ, సరే మేము ఫ్రీ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్కి మేము పర్మిషన్ ఇస్తాం. మీరు ఏదైతే అడుగుతున్నారో ఈ యొక్క మూమెంట్ని మీరు ఫ్రీ చేయండి, రోడ్ల మీద పెట్టినటువంటి బ్యారికేడ్స్ని తీసేయండి, బ్లాకెట్స్ని తీసేయండి, మేము తీస్తాం, మీరు అన్నట్టుగా మేము చేస్తాం. కానీ బై డిమాండింగ్, మాకు షరతు ఉంది. ఏంటది? ఇగో బై డిమాండింగ్ యూనియన్ టెరిటరీ స్టాటస్. మాకు యూటీ స్టాటస్ కావాలి. ఇది వాళ్ళు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. మాకు యూటీ స్టాటస్ కావాలి, లేకపోతే సపరేట్ అరేంజ్మెంట్
ఫర్ ద కుకీజో ఏరియాస్ యాజ్ ఏ ప్రీ కండిషన్. ముందుగానే కుకీజో ఏరియాస్కు సంబంధించినటువంటి ఒక సపరేట్ అరేంజ్మెంట్ చేయండి. మనం ఇప్పుడు సెజ్లు అంటాం కదా, స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ అని, అట్లాంటి అరేంజ్మెంట్స్ మాకు చేయండి. అప్పుడు మేము బ్యారికేడ్స్ తీస్తాం, బ్లాకెట్స్ తీస్తాం, మీరు మీ ఫ్రీ మూవ్మెంట్ చేసుకోండి అని ఎవరు అంటున్నారు? సివిల్ సొసైటీ ఆర్గనైజేషన్ అంటుంది. సివిల్ సొసైటీ ఆర్గనైజేషన్ పక్కనేమిచ్చాడు? ఇగో ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్, జెరెండియల్ ఫ్రేజ్ ఇచ్చాడు. ఈ సివిల్ సొసైటీ ఆర్గనైజేషన్ ఏం చేస్తుందంట? క్లెయిమింగ్ టు రీప్రజెంట్. క్లెయిమింగ్ అంటే చెప్పుకుంటున్నారు 10 మంది, నాకైతే తెలియదు అంటే అంటున్నాడు. క్లెయిమింగ్ టు రీప్రజెంట్. రీప్రజెంట్ అంటే అధ్యక్షత వహిస్తుంది. ఎవరికి? ద కుకీజో కమ్యూనిటీ. కుకీజో కమ్యూనిటీకి అధ్యక్షత వహించేటువంటి ఒక సివిల్ సొసైటీ ఆర్గనైజేషన్ వార్నింగ్ ఇచ్చింది ప్రభుత్వ నిర్ణయాలకు విరుద్ధంగా. ఏమని? ఫర్ ద ఫ్రీ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ పీపుల్. ఫ్రీ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ జరగాలంటే మీరు పని చేయాలి. ఏమిటా పని? డిమాండింగ్ ద యూనియన్ టెరిటరీ స్టాటస్. మాకు కేంద్రపాలిత ప్రాంత హోదా ఇవ్వండి, లేకపోతే సపరేట్ అరేంజ్మెంట్, ఇంకా వేరే ఒక సపరేట్ అరేంజ్మెంట్ చేయండి. ఎవరి కోసం? ఫర్ ద కుకీజో ఏరియాస్ యాజ్ ఏ ప్రీ కండిషన్. ప్రీ కండిషన్ అంటే ముందుగానే ఒక నిర్ణయం తీసుకోండి. కండిషన్ అంటే ఒక షరతు. కండిషన్ అంటంగా ముందుగానే కండిషన్, ఈ కండిషన్ పెడుతుంది అన్నట్టు. ఇఫ్ క్లాస్ ఎప్పుడో చేస్తానంటే కుదరదు, ముందే చేయండి, అప్పుడు మేము ఒప్పుకుంటాం అని ఆ సంస్థ ఆర్గనైజేషన్ అంటుంది. ఈ సివిల్ సొసైటీ ఆర్గనైజేషన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే చెప్తున్నాడు, కుకీజో కమ్యూనిటీ వచ్చిందంట. మరి మేటీస్ వాళ్ళు లేరా? ఉంటారు. నెక్స్ట్ సెంటెన్స్, లెట్స్ రీడ్ ద నెక్స్ట్ సెంటెన్స్. చూడమ్మా, దిస్ ఈజ్ ఎ డేంజరస్ ప్లాయ్. ఇగో సబ్జెక్ట్ ఏంటి? దిస్. వర్బ్ ఏంటి? ఈస్. ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? ఓ డేంజరస్ ప్లాయ్. ప్లాయ్ అంటే కాన్స్పిరసీ, ఎత్తుగడ, కుట్ర. కాన్స్పిరసీ, స్కెచ్, ప్లాన్, ఇట్లా. సో దిస్ ఈజ్ అ డేంజరస్ ప్లాయ్. యాజ్ అంటే బికాస్, ఎందుకంటే. యాజ్ అంటే తెలుసు కదా, కంజంక్షన్ ఇది. బికాస్ ఎందుకంటే. ఇప్పుడు మళ్ళీ సెంటెన్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎనీ సచ్ మూవ్. సరే, ఎవరైనా ఇలాంటి షరతులు పెడితే, ఇప్పుడు వాళ్ళు అన్నారు కుకీజో కమ్యూనిటీ వాళ్ళు ఏమన్నారు? మాకు సపరేట్ స్టేటస్ ఇవ్వండి, యూనియన్ టెరిటరీ ఇచ్చేయండి, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం ఇచ్చేయండి అన్నారు కదా. ఇగో దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఎనీ సచ్ మూవ్, ఇగో ఇది సబ్జెక్ట్. మూవ్ అంటే ఇది నిర్ణయం, ఒపీనియన్. విల్ ఓన్లీ డీపెన్ ద ఎథనిక్ స్ట్రైఫ్. వర్బ్ ఏంటి? విల్ డీపెన్ ద ఎథనిక్ స్ట్రైఫ్. జాతిపరమైనటువంటి గొడవలు పెరుగుతాయే తప్ప తగ్గవు. విల్ డీపెన్, ఇంకా లోతుకు పోతాయే తప్ప తగ్గే అవకాశం ఉండదు అని రైటర్ అంటున్నాడు. అండ్ విల్ ఆల్సో బి రెసిస్టెడ్. వర్బ్ ఏంటి? విల్ బి రెసిస్టెడ్. రెసిస్టెడ్ అంటే జస్ట్ స్టాప్. రెసిస్టెడ్ బై ద నాగా కమ్యూనిటీస్. అక్కడ ఉన్నటువంటి నాగా కమ్యూనిటీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారి ద్వారా కూడా ఇది ఆమోదించబడుతుంది. ఎందుకంటే ఒక కమ్యూనిటీ స్పెషల్ స్టేటస్ ఇస్తే వాళ్ళు కూడా ఇంకోళ్ళు కూడా అడుగుతారు. సో వాళ్ళ ద్వారా, అంటే అక్కడ కమ్యూనిటీ ఉంది, దాని పేరు ఏంది? బై ద నాగా కమ్యూనిటీస్. ఈ నాగా కమ్యూనిటీస్ ఎక్కడ ఉంటున్నాయంటే చెప్తున్నాడు, లివింగ్ ఇన్ ద హిల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్. ఆ రాష్ట్రంలో హిల్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఉంటున్నటువంటి ఈ నాగా కమ్యూనిటీ కూడా వాళ్ళు కూడా రెసిస్ట్ చేస్తారంట అని దాని యొక్క మీనింగ్. క్లియర్? వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్? దిస్ ఈజ్ అ డేంజరస్ ప్లాయ్. ఫినిష్. ద నెక్స్ట్ సెంటెన్స్, ద గవర్నమెంట్ అంటే ఈ ప్రభుత్వం, ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం. సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ద గవర్నమెంట్. వర్బ్ ఏంటి? మస్ట్ కంటిన్యూ. ద గవర్నమెంట్. వర్బ్ ఏంటి? మస్ట్ కంటిన్యూ. మస్ట్ కంటిన్యూ టు సీక్ టాక్స్. సీక్ అంటే జస్ట్ రిక్వైర్, అంటే టాక్స్ అంటే ఇక్కడ చర్చలు, నెగోషియేషన్స్, డిస్కషన్స్. ద గవర్నమెంట్ మస్ట్ కంటిన్యూ టు సీక్ టాక్స్ విత్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ బోత్ కమ్యూనిటీస్. అక్కడ ఉన్నటువంటి కుకీసు, మెయిటీసు ఇద్దరితోటి చర్చలు జరపాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది. బోత్ కమ్యూనిటీస్, ఇరు వర్గాల ప్రజలతో మాట్లాడాలి ఈ ప్రభుత్వం. వైల్ అంటే ఎట్ ద సేమ్ టైం, ఇదే సమయంలో. స్టర్న్లీ రిజెక్టింగ్ ఎనీ థ్రెట్ ఆఫ్ వయలెన్స్. స్టర్న్లీ అంటే వెరీ సీరియస్లీ. ఎలాంటి? స్టర్న్లీ రిజెక్టింగ్, తిప్పికొట్టాలి. ఎనీ థ్రెట్ ఆఫ్ వయలెన్స్, హింసకు సంబంధించినటువంటి ఏదైనా సరే ప్రమాదాన్ని తిప్పికొట్టాలి. అండ్ ఐసోలేటింగ్. ఐసోలేటింగ్ అంటే సపరేటింగ్. ఐసోలేటింగ్ దోస్
మేకింగ్ ఇంపాసిబుల్ డిమాండ్స్, ఎవరైతే ఇంపాసిబుల్ డిమాండ్స్ చేస్తున్నారో వారిని సపరేట్ చేసి పడేయాలి. ఇప్పుడు అన్నారు కదా యూనియన్ టెరిటరీ స్టాటస్, అది ఇన్ ఆర్డర్ ఫర్ పీస్ టు బి రిస్టోర్డ్. ఇది ఎందుకు చేయాలి? ఆ ప్రాంతంలో శాంతి నెలకొల్పాలంటే ఈ పనులు చేయాలి, అంతేగాని వాళ్ళు అడిగినటువంటి గొంతమ్మ కోరికలు తీస్తానంటే మాత్రం కుదరదు అని రైటర్ అంటున్నాడు. నెక్స్ట్ వాట్ ఈ సబ్జెక్ట్? మళ్ళీ స్టెప్స్. స్టెప్స్ అంటే ఏంటి? సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ యాక్షన్స్. వర్బ్ ఏంటి? నీడ్ టు బి రీఇంటెన్సిఫైడ్. స్టెప్స్ నీడ్ టు బి ఇంటెన్సిఫైడ్. చూడండి ఇదంతా వర్బు, ప్యాసివ్ వాయిస్. స్టెప్స్ నీడ్ టు బి ఇంటెన్సిఫైడ్ టు రికవర్ ద రిమైనింగ్ మిస్సింగ్ వెపన్స్. ఇగో ఇది మళ్ళీ హోల్లో పెట్టుకోవాలి. టు రికవర్ ద రిమైనింగ్ మిస్సింగ్ వెపన్స్. అండ్ టు థ్వాట్. థ్వాట్ మీన్స్ టు స్టాప్. థ్వాట్ అంటే ఏందో? అడ్డుకోవడం. ఓకేనా? ఇంపీడ్, స్టాప్, రెస్ట్రిక్ట్. అండ్ థ్వాట్ ఎనీ ఎంటిటీ. ఎంటిటీ అంటే ఇక్కడ ఎనీ గ్రూప్, ఎనీ క్లాస్, కమ్యూనిటీ, వర్గం ఏదైనా సరే. ఎనీ ఎంటిటీ సీకింగ్ టు టేక్ ద లా ఇన్ టు ఇట్స్ ఓన్ హ్యాండ్స్. ఎవరైతే చట్టాన్ని వారి చేతిలోకి తీసుకుంటున్నారో వారిని కూడా అడ్డుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది అని రైటరు అభిప్రాయపడుతున్నాడు ఇక్కడ. క్లియర్? నౌ లెట్ us read this statement. ఓకే, ద గవర్నమెంట్, ఈ ప్రభుత్వం, verb ఏంటి? మస్ట్ పుట్ అవుట్. మస్ట్ పుట్ అవుట్ ద కంపెల్లింగ్ మెసేజ్. పుట్ అవుట్ మీన్స్ టు డిస్ప్లే. కంపెల్లింగ్ మీన్స్ ద ఫోర్స్ఫుల్ మెసేజ్ దాట్ ఏంటంటే ఓన్లీ ద స్టేట్, ఓన్లీ ద స్టేట్, ఓన్లీ ద స్టేట్ అంటే ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం. వర్బ్ ఏంటి? హ్యాస్ ద లెజిటిమేట్ క్లెయిమ్. లెజిటిమేట్ మీన్స్ లాఫుల్, చట్టబద్ధమైనటువంటి ఆరోపణ. ఓవర్ ఆర్మ్స్. ఓవర్ ఆర్మ్స్ అంటే ఇక్కడ తెలుసు కదా, ఆర్మ్స్ అండ్ వెపన్స్. ఓవర్ ఆర్మ్స్ which must resonate across the hills and the valley. Resonate means which must resonate. Resonate means to reach everybody, to roll out everybody. Which must resonate across the hills and the valley. అక్కడ ఉన్నటువంటి హిల్ ఏరియా కానీ వ్యాలీస్లో కానీ ఈ ఆర్మ్స్కి సంబంధించినటువంటి ఆ చట్టబద్ధమైనటువంటి ఆ కోరిక, ప్రభుత్వం యొక్క కోరిక, మా ఆర్మ్స్ మాకు ఇచ్చేయండి అనే కోరిక ఏదైతే ఉందో అందరికీ చేరాలి. అందరూ కూడా వారి యొక్క ఆర్మ్స్ తీసుకొచ్చి గవర్నమెంట్కి ఇవ్వాల్సిందే, అవి మీరు చేతుల్లో ఉంచుకోకూడదు అని ఈ యొక్క రైటర్ చెప్తున్నాడు. అండ్ నెక్స్ట్ బట్. ఒకవేళ, బట్ ఈస్ ద కంజంక్షన్. ఆల్ రైట్, బట్ దిస్ కెనాట్ బి అ స్టెప్. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్? దిస్ అండ్ వర్బ్ ఏంటి? కెనాట్ బి. ఇలా ఉండకూడదు. దిస్ కెనాట్ బి అ స్టెప్. ఓకే, that is limited to the governor. గవర్నర్ పాలనకు లిమిట్ అవ్వకూడదు. అంటే అందరూ కలిసి పనిచేయాలి. గవర్నర్ ఒక్కరు చెప్తే కాదు, ఇక్కడ ప్రైమ్ మినిస్టర్ రావాలి, యూనియన్ హోమ్ మినిస్టర్ రావాలి అందనే ఒక మీనింగ్ ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. అదే విషయం చెప్తున్నాడు. ద సెంటర్, ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం, మోర్ ఎస్పెషల్లీ ద యూనియన్ హోమ్ మినిస్ట్రీ. ఓకే, ద యూనియన్ హోమ్ మినిస్ట్రీ అండ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ. ఇలా డైరెక్ట్గా పేరు కూడా రాస్తున్నాడు ఈయనే. ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ మస్ట్ అపీల్. ద సెంటర్ మస్ట్ అపీల్ డైరెక్ట్లీ టు ద కమ్యూనిటీస్. అపీల్ అంటే రిక్వెస్ట్. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వర్గాలకి డైరెక్ట్గా రిక్వెస్ట్ చేయాలి. దేనికోసం? ఫర్ అ రెస్టోరేషన్ ఆఫ్ పీస్. శాంతిని నెలకొల్పడానికి డైరెక్ట్గా రిక్వెస్ట్ చేయాలి. అండ్ మరియు ఫర్ డైలాగ్ టు హెల్ప్ డిస్ప్లేస్డ్. ఫర్ డైలాగ్. ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ డైలాగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఇక్కడ చర్చలు జరపాలి. ఫర్ డైలాగ్ టు హెల్ప్ ద డిస్ప్లేస్డ్. చూసారా, ఇక్కడ ఇది ద డిస్ప్లేస్డ్ అంటే డిస్ప్లేస్డ్ పీపుల్ అని మీనింగ్ వస్తుంది. అంటే ఈ మణిపూర్ నుంచి, ఈ వ్యాలీ నుంచి, ఈ హిల్ నుంచి ఎవరైతే వేరే ప్రాంతాలకు వెళ్ళిపోయారో వాళ్ళని ద డిస్ప్లేస్డ్ మీన్స్ డిస్ప్లేస్డ్ పీపుల్. The good means good people. The bad means bad people. The wise means wise people. Just like that. Okay. So the displaced return to their homes. ఆ విధంగా చర్చలు జరపాలి. వాళ్ళ ఇంటికి వాళ్ళు రావాలి ఎవరైతే పక్క ప్రాంతాలకు వెళ్ళారో. నెక్స్ట్ డేటా ఇస్ ద ప్లూరల్, డేటమ్ ఇస్ ద సింగులర్. డేటా ప్లూరల్ కాబట్టి ఇక్కడ షో కూడా ప్లూరల్లోనే ఉంది. ద డేటా షో దాట్. కంజంక్షన్ మణిపూర్. మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? మణిపూర్. వర్బ్ ఏంటి? హ్యాస్ సఫర్డ్. ఎంతో ఇబ్బంది పడ్డదంట. మోర్ దాన్ ఎనీ స్టేట్ డ్యూ టు రీసెంట్ ఇన్ఫ్లేషన్.
రీసెంట్గా ఒక ద్రవ్యోల్బణం వచ్చింది, దానివల్ల ఎంతో ఇబ్బంది పడ్డదంట. మోర్ దెన్ ఎనీ అదర్ స్టేట్, వేరే రాష్ట్రం ఏది కూడా బాధపడనంతగా బాధపడ్డదంట మణిపూర్ రాష్ట్రం. అండ్ ఈకనామిక్ వోస్ మీన్స్ ప్రాబ్లమ్స్, ఇష్యూస్, ఎంతో ఆర్థిక కష్టాలు కూడా ఉన్నాయంట. ఎక్కడ? ఇన్ ద కంట్రీ, ఈ దేశంలో. అండ్ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ఇట్, వర్బ్ వచ్చేసి ఇట్ వుడ్ టేక్ హ్యూమన్. చూడండి ఇక్కడ హ్యూమన్ మీన్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే వర్క్ హార్డ్, డిలిజెంట్. జనరల్గా కామన్ మ్యాన్ అని వస్తుంది. కామన్ మ్యాన్ ఎప్పుడు కూడా బాగానే కష్టపడతాడు కదా, ఆ సెన్స్ అన్నట్టు. సో వుడ్ టేక్ డిలిజెంట్ స్టెప్స్, ద రైట్ స్టెప్స్ బై సీనియర్ లీడర్షిప్ ఆఫ్ ద యూనియన్ గవర్నమెంట్ టు బ్రింగ్ బ్యాక్ నార్మల్సీ. ఆ స్టాటస్ కో, నార్మల్సీ అంటే ఏంది? స్టాటస్ కో. ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి ఆ నార్మల్ సిచ్యువేషన్ ఏదైతే ఉందో దానికి తగ్గట్టుగా మీరు తీసుకొని రావాలి అని చెప్తున్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం అర్థం చేసుకున్నాం ఇక్కడ. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా మనం ప్రతిరోజు చదవడం వల్ల ఆ క్లారిటీ అనేది పెరుగుద్ది. వెన్ యూ గెట్ ద క్లారిటీ ఆన్ ద కంటెంట్, ఆటోమేటికల్లీ యూ డూ మెనీ క్వశ్చన్స్ లైక్ ఫిలోస్, క్లోజ్ టెస్ట్, రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్, సెంటెన్స్ రీఅరేంజ్మెంట్. All these questions are based on these particular editorials. So today you see that we have discussed one of the states in India, that's what the Manipur. So tomorrow you get any question on the basic of Manipur, you do 100% that question without reading the content. So that sort of clarity we required in the exams. So for that you need to read daily with the new content. All right? So thank you. Have a good day.